ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांगवेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।
सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ अष्टमोऽध्यायः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं। वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोग नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৫ নম্বর শ্লোক। ৪৬ নম্বর শ্লোক। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের হতেও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মানুষ্ঠানকারীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। আমরা যদি ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে প্রসঙ্গ চলছিল সেটা দেখি, সেখানে যোগের প্রসঙ্গ চলছিল, অষ্টাঙ্গ যোগ বা পাতঞ্জল যোগ। সেই যোগ অনুসারে যে সাধন পথ, সেই সাধন পথের কথা ভগবান বর্ণনা করেছেন। তারপর সেই সাধন পথে গেলে যোগী সমাধি লাভ করেন এবং সমাধি লাভের পর তার কি অনুভূতি হয়, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করলে তিনি সমত্ব দর্শন করেন, অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে, সকল জীবের মধ্যে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন এবং তার প্রচুর আনন্দ হয় প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে অর্জুন তার নিজের কিছু সংশয়ের কথা বলেছেন, যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেই জন্য কিভাবে এই সমাধি বা এই যে অষ্টাঙ্গ যোগ সেটা সেই চঞ্চল মন দিয়ে সে করতে পারবে। তখন ভগবান বলেছেন যে মন চঞ্চল, এটা স্বাভাবিক, মনের চঞ্চলতা, কিন্তু এই মনের চঞ্চলতাকে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা নিরস্ত করতে হবে। অশান্ত মনকে, চঞ্চল মনকে অভ্যাসের দ্বারা শান্ত করতে হবে এবং বৈরাগ্যের দ্বারা একাগ্র করতে হবে। তারপর ভগবান আবার অর্জুন আবার একটি প্রশ্ন করেছেন, যে যিনি যোগী ব্যক্তি কিন্তু মাঝপথে যোগ পরিত্যাগ করেছেন মনের চঞ্চলতার কারণে, তার কি গতি হয়? তখন ভগবান বলেছেন যে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, তার আবার যখন জন্ম হয়, তিনি কোনো পবিত্র বাড়িতে, পবিত্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পূর্ব সংস্কার বশত সে ওইখানে, ওই ওই পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতে থেকে তার পরবর্তী যে সাধনা সেটা সম্পন্ন করতে পারেন। এবং এটা, এই যোগ এক জীবনের সাধনা নয়, জীবন জীবন অর্থাৎ অনেক জন্মের সাধনা। প্রত্যেক জন্মে যতটুকু সাধনায় অগ্রসর লাভ করা যায়, সেই সংস্কার পরবর্তী জন্মে বলবতী হয়, বলবান হয়। অর্থাৎ অনেক জন্ম ধরে যোগী মনকে, চিত্তকে শুদ্ধ করে সেই সংস্কার নিয়ে অবশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করে। এই মোটামুটি আগের শ্লোক পর্যন্ত হয়েছে। এখন বর্তমান শ্লোকে, 46 নম্বর শ্লোকে ভগবান সেই যোগীর প্রশংসা করছেন। সেই যোগী কিরকম? তপস্বিভ্য অধিকঃ যোগী। সেই যোগী তপস্বীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। যোগী বলতে যিনি এই পূর্ব সংস্কার নিয়ে একাধিক জন্মে যিনি যোগ সাধনা করে তার চিত্তবৃত্তি নিরোধ করেছেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, এইরকম যে যোগী, তিনি তপস্বীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীভ্যোপি মতোধিকঃ। জ্ঞানী, জ্ঞানী বলতে কিন্তু এখানে যারা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন সেই জ্ঞানীর কথা বলছে না, বা জ্ঞানযোগীদের কথা বলছে না। এখানে জ্ঞানী বলতে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন জ্ঞানমাত্র শাস্ত্রার্থ পাণ্ডিত্যম, অর্থাৎ শাস্ত্রের যে অর্থ তাতে যার পাণ্ডিত্য আছে, অর্থাৎ যিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। পণ্ডিত আর জ্ঞানীর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে।
জ্ঞানী যিনি সাধনা করেন, সাধনা করে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, সাধারণত শাস্ত্রে তাকে জ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু যিনি পণ্ডিত, পণ্ডিত মানে হচ্ছে যার পড়াশুনো প্রচুর আছে, যিনি প্রচুর বই পড়েছেন এবং বইয়ের যে তাৎপর্য তিনি জানেন, কিন্তু তার সাধনা নেই, তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত। এখানে সেই পণ্ডিতকে জ্ঞানী বলা হয়েছে। জ্ঞানীভ্যোপি মত অধিকঃ, অর্থাৎ সেই যে পণ্ডিত ব্যক্তি যাকে এখানে জ্ঞানী বলা হচ্ছে, তার থেকেও যোগী অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কারণ যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, কিন্তু পণ্ডিত তার পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তিনি তার আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি, সেই জন্য তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কর্মীভ্যশ্চাধিকো যোগী, যিনি সকাম কর্মী। সকাম কর্মী বলতে যিনি কামনা যুক্ত হয়ে কাজ করেন, যেমন বৈদিক কর্ম, কর্মফল চেয়ে কাজ করেন, অর্থাৎ আমার এই কর্মফলটা দরকার, সেই জন্য আমি কাজ করছি, নাম যশের জন্য কাজ করছি, সেই যে কর্মী, তিনি কিন্তু কর্মযোগী নয়। কর্মযোগী যিনি, তিনি হচ্ছেন নিষ্কাম কর্ম করবেন। সেই কর্মযোগীর থেকে শ্রেষ্ঠ এখানে বলছেন না। এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন কর্মেভ্যঃ বলতে কর্ম শব্দের অর্থ করেছেন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম, অর্থাৎ সকাম কর্মীর কথাই বলছেন। সেই সকাম কর্মীদের থেকেও যে এই যোগী, তিনি শ্রেষ্ঠ। তস্মাদ যোগী ভাবার্জুন, সেই জন্য হে অর্জুন, তুমি যোগী হও, অর্থাৎ তুমি এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা করতে পারো। এখানে স্পষ্টতই ভগবান আহ তিন ব্যক্তির থেকে, তপস্বী, পণ্ডিত এবং সকাম কর্মী, তার থেকে যোগী যে শ্রেষ্ঠ সে কথাটি বলছেন। আহ, কারণ যোগী যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি সমাধি লাভ করেছেন, তিনি অনেক জন্ম ধরে তার চিত্তকে শুদ্ধ করেছেন, এবং শুদ্ধ করে তিনি পরম গতি, অর্থাৎ যে মোক্ষ, সেই মোক্ষকে লাভ করেছেন। মোক্ষ লাভই যেহেতু জীবনের চরম উদ্দেশ্য, আর সেই উদ্দেশ্যকে যিনি লাভ করেছেন, তিনি অন্যদের থেকে যে শ্রেষ্ঠ হবেন, এটা তো স্বাভাবিক। সেই জন্য ভগবান এখানে তার প্রশংসা করছেন, এবং এই ব্যক্তির থেকে যোগী শ্রেষ্ঠ, এই কথাটি ভগবান এখানে ব্যক্ত করেছেন। আমরা আমাদের উপাসনা এখানেই শেষ করছি।